धन्यवाद दूँ ये समय प्रभु साहाଯ୍य कले एक डिवाइस माध्यम किसी परमेश्वर जीवंत वाक्य को नहीं आसवा निमंते तो आज आम मैंने वाक्य किसी विषय देखा जहाँकि मोर टपिक हूँ परमेश्वर आमर बड़ अटंती तो गीत संगीता 28 पद सदाप्रभु मोहर बल और मोहर ढाल मोहर अंतकरण तांरे भरोसा रखिअछि और मु साहाय्य पाइअछि जेहेतु मो अंतकरण अत्यंत उल्लास करुअछि आ मु निज गीतरे तांकर प्रशंसा करिबि। तो प्रभुंकर महान को धन्यवाद दूचे जे आमको से परमेश्वर जे कि महान परमेश्वर सत्य परमेश्वर आज आमे तांको मानकु जानिछु। तो से परमेश्वर को दाऊद मध्य जानिथिले आ से ए स्थान लिखिं सदाप्रभु मोहर बड़ और मोहर ढाल अटंते। तो मैंने जानिछु दाऊदर जीवन में कौन कौन घटी छोट बेलू से किपरि थिले शेष से राजा हेले राजा अभिषेक करागला सामुएल भविष्यवक्ता द्वारा तैल रे अभिषेक करागला सब सिचुएशन रु सब युद्ध जयी हेले शेष से विजयी कले सब विषय विजय मिलला। तो ये स्थान से कहते मोहर अंतकरण ताहांठारे भरोसा रखिअछि और साहाय्य पाइअछि। परमेश्वर को जानी भरोसा दाऊदर भरोसा परमेश्वर भितर से साहाय्य पाई। तो आज आम जीवन आमर एव्री सिचुएशन रे आमे बेले बेले निजको दुर्बल मन कर गोटे गोटे सिचुएशन आसे जहाँकि हमको भांगी दे थाए समस्ते थिले मध्य होपलेस लाइफ थाए बेले बेले फैमिली रे हो जॉब क्षेत्र रे हो कि जदि किए सपोज चली गला आम जीवन तो आमे बहुत निराश होता से जाई थाओ किंतु परमेश्वरंकर योजना रे सब विषय आम लाइफ रे घटी थाए जेहेतु आम से निर्माण कर इच्छा रे ही आम लाइफ रे सब होई थाए। तो आमे बेले बेले क्वेश्चन मध्य करि थाउ जे मो लाइफ रे काहे के एमती होला जन जन को लाइफ रे थिले तार लाइफ रे काहे के एमती होला। तो आम को तार जवाब नहीं काहे माने परमेश्वर ही सब विषय घटाई थांती आ गोटे दिन तार उत्तर आमे पाइबा जे आम सब विषय मध्य मिलिबो। तो आमर भरोसा कौन होबार अछि परमेश्वर ठारे होबार अछि जोटा कि आमर दुर्बलता रे आमर वीकनेस टाइम रे सिकनेस टाइम रे आमाने प्रभु को ही बड़ बोली भाबिबार अछि आउ से कहउचंती एहे तू मो लाइफ रे जहां जहां भी घटे से सब पाई छी आउ सेथि पई मोर अंतकरण अत्यंत उल्लास करि अछि आ मु निज भितर तांकर प्रशंसा करिबि। तो आमने देखिथिबे गीत द्वारा मध्य प्रशंसा करूछु यूट्यूब माध्यम रे मध्य अनेक गीत मध्य गाउछु तो आपण माने देखि पाइबे हम माने गीत द्वारा तांको प्रशंसा करबा पड़िबो धन्यवाद देबा पड़िबो कारण से परमेश्वर को बिना माने किछि पाई न थाउ आज पर्यंत हमें जहां भी पाइछु तांकर दया द्वारा तांकर अनुग्रह द्वारा तो दाऊद स्थान रे कहछन्ती जे हम माने गीत द्वारा मध्य तांको प्रशंसा करबा पड़िबो। तो आ गोटे वाक्य देखि छिबा जहा कि गीत संगीता 46 रो 1 परमेश्वर आम्भ मानकर आश्रय और बल दुर्दशा काल रे अति निकटवर्ती समय। तो आमनकर आश्रय और बल कौन परमेश्वर ही अटंती और दुर्दशा काल रे जो काल रे माने आमे बेले बेले भाबी थाओ किए मथे हवा पाए नाही आ ए सिचुएशन एमती अछि जे मु किछि करि पाबि नाही मु होपलेस बोली भाबी तो मात्र सेमती टाइम रे मध्य परमेश्वर कौन आमनकर निकट रे निकटवर्ती सहाय आमको हेल्प करने से रेडी अटंती आम गीत संगीत अनेक वर्ष देखिए परमेश्वर आमर पाखे अच्छा कि दाऊद ही लिखिं गीत संगीता 91 रे से सब स्थान रे अछंती कि से समुद्र रे अछंती से आमे पाताल रे गले भी अछंती स्वर्ग रे मध्य अछंती पृथ्वी रे मध्य अछंती। तो परमेश्वर सब जगह रे अछंती आ से आमन को निमंते रेडी अछंती मोर संतान केते बेले डाकिबो आ ता निकट को जीवी आ ताको उत्तर देबी। तो आमनकर जत्ते बेले भी वीकनेस थाओ आमने प्रभु को निकट रे आसीबा पड़बो से आमनकर बड़ अटंती आ तांके कोन सहाय्य करिवे से लिखा है अति निकटवर्ती सहाय। तो प्रभु जो माने भी प्रभु को निकट को आछंती तांको भरोसा रखुछंती दाऊद को करि तो से तांकर परमेश्वरंकर महिमा को गोटे नले गोटे दिन निश्चय देखिबे। तो आउ मध्य आमने भल से जानिछु फिलिपियो 4:13 रे मोर शक्ति दाता साहाय्य रे मु समस्त
କରିପାରେ। ତ ଆମମାନେ ସବୁ କିଛି ନେଇକି ସେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୋର ବେଶୀ ଫେଭରେଟ୍ ଯେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବିଥାଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହବ କି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି କି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟରେ ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ନେଇକି ଯିଏକି ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଯିଏକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷିପ୍ କରୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ହୋପଲେସ୍ ଲାଇଫ୍ ଥାଉ, ହୋଇପାରେ ଦୁଃଖର ସମୟ ଥାଉ, ହୋଇପାରେ ଯେତେ ନିରାଶ ହତାଶ ଆସୁ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଦାତା। ବେଳେବେଳେ ଆମମାନେ ଭାବୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ନେଇକି, କିଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଫେସବୁକ୍ ଅଛି, ଟ୍ୱିଟର ଅଛି, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅଛି, ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଦେଲେ 100ଟା ମେସେଜ ଆସିଯିବ। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରେ। ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଆମ ଲାଇଫରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ଆସି ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଦାତା। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ, ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ହକ୍, ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ଟାଇମ୍ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହେଇକି ସେଇ ଉପରେ ଦେଖିବୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଆମେ ଆସିବୁ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସବୁ ବିଷୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିବ। ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବ, ଯେଉଁ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ୱିକନେସ୍ ଆଣି ଦେଇଥିବ, ଆଉ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବୁ, ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବୁ, ତ ଆମମାନଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ କ'ଣ ହବ, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମମାନେ କ'ଣ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ବାହାରିବୁ। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଲିଆତ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଲିଆତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପଥରରେ ତାକତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେହେତୁ ଥିଲା, ସେ ପଥରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତି ଗଲା, ଆଉ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଲିଆତକୁ କ'ଣ ସେ ହରେଇ ପାରିଲେ। ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିଦାତା ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସିଚୁଏସନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ବଳ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଜଗତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଜଗତରେ ଏ ଜଗତ ଆମର ନାହିଁ, ଏ ଜଗତ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସୁଛୁ। ତ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ନେଇକି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଶୈତାନ ଆଣି ଦେଉଛି ଗୋଟେ ହପଲେସ୍ ହେଇକି, ବହୁତ ଜଣ ସୁଇସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ହପଲେସ୍ ହେଇକି ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିବା। ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ହରେଇବା ନିମନ୍ତେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ କ'ଣ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେବେ, ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ। ଯେମିତିକି ଆମମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଛୁ ନେହେମିଆ 8:10ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳ ଅଟେ। ଆମମାନେ ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ଟାଇମ୍ରେ, ନିରାଶ ଟାଇମ୍ରେ, ହତାଶ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୱିକନେସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା, ତ ଶୈତାନ କ'ଣ ହବ, ସେ ହାରିଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବ, ବଳ ଦେବ, ସାହସ ଦେବ, ଶକ୍ତି ଦେବ। ଆହୁରି ଆମମାନେ କ'ଣ ହେବା, ଶୈତାନକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବା। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଛୁ, ଆମମାନେ ଖୋଲିବା ଯେଶାୟା 40:29-31 ଖୋଲିବା। ଆମମାନଙ୍କର ସୁପରିଚିତ ବାକ୍ୟ ଏଇଟା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଶାୟା 40:29ରେ, ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଓ ବଳହୀନ ଲୋକର ବଳ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବେ,
ଥକି ଯାଇଥିବେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ହେଲା ସେଇ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନରେ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ କେମିତି କରିବି ଏ ସିଚୁଏସନରେ, ଆଉ ପୁରା ବଳହୀନ, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପୁରା ଆଉ ନଥିବ, ଯେମିତି ସବୁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେମିତି ଲାଗିବ। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଓ ବଳହୀନ ଲୋକର ବଳ ବଢାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କଣ କରିବେ, ଅଧିକା ଦେବେ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା 31ରେ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ଏ ଜଗତର ଦୁଃଖ, ଏ ଜଗତର କ୍ଲେଶ, ଏ ଜଗତର ସମସ୍ୟା ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଦିନ ପାରି ହେଇକି ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହବ ଆଉ ଏ ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ, ସେ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ। ତ ଆମେ ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଆମମାନଙ୍କର ବଳ କଣ, ରିନ୍ୟୁଡ୍, ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉପରକୁ ଉଠିବେ ପୁଣି। ଆଉ ସେଇ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ କଣ, ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡେ, ସେମିତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡିବେ, ସେମାନେ ଥକିବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ତ ଥକିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେମିତି ଉଡିବେ। ତ ପ୍ରଭୁ କେତେ ବଢିଆ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରମିସ ଦଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏ ଜଗତ ଆମର ନାହିଁ, ଏ ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟ ଆମର ନାହିଁ, ଏ ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ନାହିଁ, ଏ ଜଗତର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଆସିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜୀବନ ପାଇଁ ସିଏ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା ଯେ ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ ବୋଲିକି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମର। ଆଉ ଏ ଜଗତରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଏ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ହାର ମାନି ଯାଉଛୁ, ଏ ଜଗତର ସିଚୁଏସନ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଥକି ଯାଉଛୁ, ଶୈତାନର ପ୍ଲାନରେ ଯଦି ଆମେ ଫସି ଯାଉଛୁ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ସ୍ପଏଲ ହେଇଯିବ, ଜଗତରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର କି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା କିଣିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଚୁଏସନ, ଏଇ ଜଗତର ରୋଗ, ଏଇ ଜଗତର ସମସ୍ୟା, ଏଇ ଜଗତର ଦୁର୍ବଳତା କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବ କି? ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ୱିକ୍ କରୁଛି କି? ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କଣ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କି? ଆମମାନେ କେତେ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛୁ ଏ ସିଚୁଏସନରେ, ଆମମାନେ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ଏ ସିଚୁଏସନରେ। ହୋଇପାରେ ଆମମାନେ ସବୁ ଟାଇମରେ ଠିକ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ମାତ୍ର ଦୁର୍ବଳତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ନୈରାଶ୍ୟତା ଆସିଯିବ, ଆମମାନେ କଣ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଟିକେ ସାଇଡ ହେଇଯିବୁ। ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଲାଇଫରେ କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟୁଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବେଷ୍ଟ ଯୋଜନା ନେଇକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତକ କରିବା, ଲାଙ୍ଗୁଳ କରିବା ନାହିଁ। ତ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି, ସେ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ଆମେ ଭଲସେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରମିସ ଯାହାକି କେବେ ବି ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ତ ଆମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରିବା ନାହିଁ। ଯେତେ ସିଚୁଏସନ ଆସୁ ଆମେ ପୁରା ଡଟକେ ନେଇକି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ହେବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦାଉଦ ଯେମିତି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଭରସା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ରାଜା ହେଲେ ନେଇକି। ଦାଉଦଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବର୍ଷିପ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। କଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା? ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରି କରି ସବୁ ବିଷୟରୁ ସେ ଉନ୍ନତି କଲେ, ବିଜୟୀ ହେଲେ। ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ବିଜୟୀ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ଏଫେସିୟ 6:10। ଶେଷ କଥା ଏହି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଅ। ଲାଷ୍ଟରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ
बलवान हुआ। तो आम मानकर शक्ति आउ केउ स्थान आसी न पारे। मु विश्वास करछि मते मते जेतेबेले वीक लागे जेतेबेले दुर्बल मने हुए मु प्रभुंकर वाक्य रु ही मते गोटे गोटे वाक्य बहुत बलवान करे। तो मु विश्वास करूछि जे आमानक पई आमानकर एज जेते हो आमे जेते दुर्बल होई पारे शारीरिक दुर्बलता मध्य बेले बेले दुर्बलता आनी दिए, किंतु परमेश्वर आमानको फिजिकली मध्य आत्मिक क्षेत्र में मध्य बल देवा परमेश्वर, से सामर्थ्य देवा परमेश्वर आउ प्रभु ठारू शक्ति प्राप्त हो निज पराक्रम रे बलवान तांको पराक्रम रे बलवान हुआ बोली कहते। तो आमको शक्ति पाइबा प्रभु निकट को आसवा पड़ो। से आम निमंते पवित्र आत्मा देइछंती, जो आत्मा की आमको केबे मध्य छाड़ी की जीव नहीं होइबारे जगतर समस्ते छाड़ी देबे, मात्र से परमेश्वर केबे मध्य आमको से छाड़िबे नहीं। आमको सदा सर्वदा से कहउछंती मो निकट ईश्वरकर निकटवर्ती बसतिरे से भगवानकर निकटवर्ती हेबे बोली मध्य। तो आम जितेबाला निकट में जावा जितेबाला डाकिबा आ मते लिखा है द्वार रे ठिया होइकि आघात कर किए मो निमंते द्वार फिटाइब। तो आम मैंने एते सब प्रभु कही वाक्य द्वारा, तो आम मैंने आहरी विश्वास रे मजबूत हेबा, तांको निकट रे आसीबा, प्रार्थना करिबा, गीत गाइबा, तांको पई आंठू भांगीबा, फास्टिंग करिबा, तांको निकट रे आमर प्रॉब्लम्स को रखा। से परमेश्वर कौन करेंगे, से बड़ देवे, शक्ति देवे, सामर्थ्य देवे, आउ से सब सिचुएशन को चेंज कर देवे। आमर को कौन करेंगे, शेष में शक्ति युक्त करेंगे। आमती आम सब कर मोर शक्तिदाता साहाଯ୍य मु समस्त कर। तो आम सब किसी जगतर जिते विषय अच्छी जिते समस्या अच्छी सबको आम फाइट कर शेष में प्रभु जो विषय आम वर्ल्ड रे एक नंबर करने को चाहते आउ हेवेन रे से आमको नेबे। तो प्रभुंकर गौरव हो प्रभु को नाम आम जाचु, प्रेम आम पाइचु, आम जीवन में गौरव को आम करुवा, आम दया को देखुचु, अनुग्रह आम जीवन में अच्छी, जेहेतु आम श्वास वायु चली माने अनुग्रह आम जीवन में अच्छी। जदि आम काली मरीजा कहले आम पाखे आउ किछि नथिबो, टाइम भी नथिबो, किछि नथिबो, किंतु आज आम बंचीचु केवल प्रभुंकर दया हेतु। तो आम एव्री डे एव्री मॉर्निंग टू स्टार्ट करके नाइट पर्यंत आम प्रभु को समय मिले आम धन्यवाद देवा, हृदय धन्यवाद देवा, सब सिचुएशन रे एनी सिचुएशन रे केबे मते भूलिबा नहीं, आउ डाकिबा। तो प्रभु आम को बल देवे, शक्ति देवे, आउ साहाय्य आम निमंते सब बेले अच्छी साहाय्यकारी पवित्र आत्मा आम से शक्ति लिखिछंती जेमती शक्ति प्राप्त हेबा, आउरी बलवान हेबा, शक्तियुक्त हेबा, पराक्रम कार्य करवा। प्रभु आम जीवन देकी गौरव पाइबा निमंते चाहते। तो आम गौरव देवा तांको, प्रभुंकर योजना जहाँ भी अच्छी आम जीवन में ताहा हो। तो प्रभु ये छोट सेरेमनी समस्त साहाय्य करते, जमी आम आहरी आत्मारे बढ़िबा, शक्तियुक्त हवा, शारीरिक विषय मनोयोगी अधिक न होगी प्रभु वाक्य मनोयोगी हवा, वीक हेबा ना, समस्ते स्ट्रॉन्ग हेबा। प्रभु समस्त को साहाय्य करतु। आते जन भी आज देखुंत वीडियो को प्रभु समस्त आशीर्वाद करूँ, समस्ते जमी से स्वर्गर अधिकारी प्रभु समस्त को साहाय्य करते। छोट वाक्य द्वारा प्रभु